Hi children, welcome to my channel. Today we are going to learn about Social Science Term 2 Unit 1. Come, let's start the first lesson, Plant Therapist of Sangam Age. Children, in this lesson we would learn about name the plant therapist, name the regions ruled by the plant therapist, understand the significance of kindness, explain how the plant therapist ruled the region. Okay children, come let's start the lesson. Geeta and her grandpa are on a trip during summer holidays. They are on their way to Kodaikanal, the hill station in Tamil Nadu. This is the first time that Geeta is traveling up a steep hill in a bus. Grandpa, how did people come to these hills before buses and cars were used? They would have used horses and donkeys to climb up the hill. Who ruled these regions, Grandpa? In the Sangam age, many plant therapists ruled the hilly regions, but 7 of them were very famous. Why only 7 were famous? Who were they? 7 plant therapists were Behan, Pari, Nedumudikari, Ai, Adiyaman, Nalli, and Valvil Vori. Hills usually have lot of trees. It is important for people to take care of them. Shall I tell you a few stories about how those plant therapists and the people protected nature and how in turn nature protected them? I would love that, Grandpa. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ என்ன பார்த்தோன்னா கீதாவும் அவங்க தாத்தாவும் சம்மர் ஹாலிடேஸ்க்கு கொடைக்கானல் போயிட்டுருக்காங்க. அப்போ கீதா கேட்குது தாத்தாட்ட, தாத்தா பஸ்ஸும் காரும் இல்லாதப்ப இந்த மலைப்பிரதேசங்களுக்கு எப்படி மக்கள் போவாங்க அப்படின்னு கேட்குது. உடனே தாத்தா சொல்கிறாரு, குதிரைகள் மூலமாகவும் கழுதைகள் மூலமாகவும் தான் மக்கள் செல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. உடனே கீதா கேட்குறா, எப்படி இந்த பகுதிகளெல்லாம் யார் தாத்தா ஆண்டது அப்படின்னு கேட்கவும் தாத்தா சொல்கிறாரு, சங்கம் ஏஜில் அதாவது சங்க காலத்தில் பிளான் தெரப்பசிஸ்ட் அதாவது குறுநில மன்னர்கள் தான் இந்த மலைப்பகுதிகளை ஆண்டாங்க. அவங்க மொத்தம் 7 பேர் ரொம்ப ஃபேமஸானவங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. உடனே கீதா, அது என்ன தாத்தா 7 பேர் மட்டும் ஃபேமஸ், அவங்கெல்லாம் யார் அப்படின்னு கேட்குது. உடனே தாத்தா சொல்கிறாரு, பேகன், பாரி, நெடுமுடிக்காரி, ஆய், அதியமான், நல்லி அண்டு வல்வில் ஓரின்னு சொல்கிறாரு. இவங்கள பற்றிய கதைகள் உனக்கு சொல்லட்டுமா அப்படின்னு ஆசையாக கேட்குறாரு. உடனே கீதாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், தாத்தா எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது சொல்லுங்கள் அப்படின்னு தாத்தாட்ட கேட்குது. வாங்க இப்போ நம்மளும் அந்த கதைகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாமா? இந்த வீடியோவில் நான் பேகனை பற்றியும் பாரியை பற்றியும் மட்டும் சொல்கிறேன். அடுத்த வீடியோவில் மற்றவங்களை பற்றி பார்க்கலாம். ஓகேவா சில்ட்ரன்? வாங்க கதைக்குள்ளே போகலாம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது பேகனை பற்றியது. பேகன் ஆண்ட மலைப்பகுதி பழனிமலை. இது திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ளது. ஒரு நாள் பேகன் நடந்து போயிட்டுருக்கப்ப ஒரு மயில் குளிரால் நடுங்கிறத பார்த்தாரு. உடனே தன்னுடைய ஷாலை எடுத்து மயிலுக்கு அழகாக போர்த்தி விட்டுட்டு சென்றார். இதுதான் பேகனோட ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு. அதாவது 5 அறிவு ஜீவன்களை கூட தன்னுடைய குழந்தை போல நினைத்து அந்த குளிரை தன்னுடைய குளிராக நினச்சி தன்னுடைய போர்வையை அதுக்கு பொத்தி விட்டுட்டு போனது தான் நம்மளுடைய வரலாற்று நிகழ்வு. இவரை போல தான் நாமும் மற்றவங்ககிட்ட இரக்க குணத்தோடையும் அன்பாகவும் இருக்கணும். சரியா குழந்தைகளே? Behan ruled Palani Hills, Dindigul district. One day while Behan was on his walk, he saw a peacock shivering. He assumed that the peacock was shivering due to cold and he covered the peacock with shawl. The point is that Behan treated the peacock just like his own child. How many people nowadays show such kindness towards animals? Students, next we can see Pari. Pari ruled Parambu Nadu. This was located in Parambu Malai, a hill range that starts in Sivagangai district in Tamil Nadu. The Moovendars, Cheras, Cholas, Pandyas wanted to make Parambu Nadu a part of their kingdom. They were not able to win the battles against Pari and his army individually. So, they made sure that Parambu Nadu could not get water or food from below the hill. They thought that Pari would surrender after he ran out of food and water. But Pari did not surrender. Few months passed. The Moovendars later realized that the forests in Parambu Malai were so rich that they provided people with a lot of jackfruit, edible bamboo and other wild nuts. The hill also had a lot of streams that provided them with fresh clean water.
Children, one famous story. One day Pari was passing a young jasmine climber. He saw that there was no tree to help the climber to grow. He offered his golden chariot to give support for the climber. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு மூவேந்தர்கள் தெரியும்ல, சேரா சோழா பாண்டியாஸ். அவங்க 3 பேருமே பாரி மேலே போர் தொடுத்தாங்க. அவங்களால ஜெயிக்க முடியலை. உடனே மலைக்கு போகக்கூடிய தண்ணியையும் உணவையும் நிறுத்திட்டாங்க. இதனால் பாரி நம்மகிட்ட சரணடைஞ்சிருவார் அப்படின்னு நினச்சாங்க. ஆனாலுமே பாரி என்ன பண்ணார், மலைப்பிரதேசனால அங்கே கிடைக்கிற பலாப்பழங்கள், பருப்புகள், தண்ணியை வச்சே வாழ்ந்து மக்களை வாழ வச்சுட்டாரு. சரணடையலை. இதனால் மூவேந்தர்களுமே திரும்பி போயிட்டாங்க. ஓகேவா? பாரியை பற்றி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம். பாரி தன்னுடைய தங்கத்தேரில் நகர்வலம் போயிட்டுருக்கப்ப முல்லை கொடி படர வழி இல்லாமல் இருந்தது. உடனே என்ன பண்ணார்னா, தங்கத்தேர்லேருந்து இறங்கி தன்னுடைய தேரை படறதுக்கு வழிவகுத்துட்டு அவர் நடந்தே வீட்டுக்கு போயிட்டாராம். ஸோ முல்லைக்கு தேர் கொடுத்த பாரி அப்படின்னு அவர் அழைக்கப்படுகிறார். இவரை போல் நாமுமே மரம் செடியாக இருந்தாலும் சரி, ஐந்தறிவு உயிர்களாக இருந்தாலும் சரி, எல்லார்ட்டையுமே அன்பாகவும் இரக்கமாகவும் இருக்கணும். ஓகே children, today we learn Behan and Pari. We will meet again the next topic. Thank you.